الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن
لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان الله العظيم اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصلنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم بسم الله اللهم استعد. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifataka wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya, atas taufik hidayahnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita rezeki sekali lagi dapat kita berjumpa di ruangan Zoom ini walaupun di dalam talian, namun tidak mengubah hakikat ini sebuah taman daripada taman-taman syurga yang mana Nabi SAW janjikan siapa yang meminta di dalam syurga pasti akan dapat. Maka tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, tidak ada apa-apa yang boleh kita ungkapkan melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita nikmat dapat menghadiri majlis ilmu. Apatah lagi majlis ilmu ini mengajarkan, mengongsikan tentang cara-cara pembelajaran ilmu, mengongsikan tentang adab-adab tata cara kita untuk mendapatkan, untuk menuntut ilmu. Maka ini bukan majlis untuk mengajarkan ilmu sahaja, tapi ini adalah majlis untuk mengajarkan cara mendapatkan ilmu. Maka kursus ini diadakan dengan tujuan kita berkongsi. Yang bercakap ini bukanlah yang mahir, bukanlah yang selayaknya, akan tetapi kita kongsi sama-sama, bermuzakarah, bermurajaah, kita berulang kaji sesama tentang adab-adab penuntut ilmu. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita sedang berada, sudah pun kita berada pada sesi yang ketiga dan ini merupakan sesi yang second last lah, yang sebelum terakhir, dan esok merupakan sesi yang terakhir. Jadi kita pun berharap agar objektif kursus kita ini mencapai, kita tercapailah objektif dan segala tujuannya. Mari kita mulakan dengan membacakan suratul Fatihah dengan berkat semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita kefahaman, membukakan kita pintu-pintu kefahaman, kemakrifatan, pengetahuan ala hadhihi niyah wa kunatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi sultanil awliya was salihin qutbur rabbani wal arif samadani Syekh Abdul Qadir Jailani summa ila ruhi al marhum ayahanda Ustaz Tuku Fauzi bin Tuku Jumat syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Sorotan bagi sesi pertama dan sesi kedua. Sorotan highlights bagi sesi kita yang telah lalu. Mungkin ini merupakan ulang kaji bagi mereka yang telah pun bersama kita daripada awal. Ini juga merupakan sebuah pengenalan
dan kita cuba navigate lah. So, kita cuba perkenalkan seberapa boleh bagi yang baru sahaja bersama kita. Tak ada masalah. Yang baru sahaja join, tak ada masalah. Yang dari pertama join pun tak ada masalah. Semuanya kita cuba ulang kaji. Para ulama mensyaratkan. Ini kita praktis terus antara adab penuntut ilmu. Para ulama mensyaratkan agar kita, seorang penuntut ilmu, tidak berpindah kepada perbahasan yang baru, melainkan telah mengukuhkan perbahasan yang lama. Jadi adab penuntut ilmu, tuan-tuan dan puan, kalau kita datang kelas, kita ada pengajian, kita syaratkan diri kita tak boleh masuk pengajian ini melainkan kita dah kukuhkan pengajian minggu lepas. Jadi sesi ulang kaji, tuan-tuan dan puan, itu sesi yang wajib bagi seorang penuntut ilmu. Ustaz, macam nak ulang kaji? Kena tengok balik recording 1 jam? Tak semestinya, tuan-tuan dan puan. Kita tengok sahaja poin-poin utama yang disampaikan pada sesi pertama dengan sesi kedua, itu sudah pun memadai dan mencukupi. Dan tuan-tuan puan boleh nampak sendiri kesan dia nanti. Bila kita belajar sambil berulang kaji, dia punya hasil dia lebih kuat, lebih kekal dalam hati. Dia takkan hanya jadi halawah telinga sahaja. Kita mungkin terfikir daripada selama ni aku belajar, tak ada satu pun yang aku ingat. Mungkin kerana cara kita belajar hanya input, kita rekod je masuk. Tapi kat dalam kita tak ada repeat. Hanya rekod sahaja, tapi tak ada repeat, tak ada repetition, tak ada ulang kaji. Kerana dengan itu nanti ilmu dia akan hilang. Jadi tuan-tuan dan puan, mari sama-sama kita tengok sorotan sesi pertama dan sesi kedua. Tuan-tuan dan puan, ingat lagi tak kenapa kita adakan kursus ini? Semuanya dia punya permasalahan dia bukan daripada zaman sekarang, dari zaman dulu lagi dah memang ada masalah ini. Imam Zarnuji, ingat balik tak? Imam Zarnuji pernah berkata, dia kata, aku tengok zaman aku ni ramai yang belajar, tapi tak ramai yang sampai pada tujuan. Tak ramai yang jadi alim. Tak semua yang sampai, yang jadi hasilnya, yang membuahkan hasil. Tak ramai. Imam Zarunji pun cakap, puncanya rupanya diorang belajar, tapi adabnya tak diikut, tak mengikuti tata caranya, tak mengikuti syarat-syarat. Dengan itu tersesat daripada jalan. Ingat lagi tak kata-kata Imam Zarnuji? Tuan-tuan dan puan, Imam Zarnuji hidup pada kurun ke berapa? Kurun ke-7. Waktu Imam Zarnuji tu dia dah nampak masalah ini. Apatah lagi zaman sekarang, tuan-tuan dan puan. Kalau zaman dulu dah ada muskilah, dah ada masalah dari segi adab, apatah lagi zaman sekarang. Terlebih lagi, tambahan lagi. Zaman dulu Imam Zarnuji nampak semua belajar. Zaman dulu semua ramai orang belajar. Zaman sekarang kita nak dapatkan orang yang terfikir, yang terdetik nak belajar, itu pun dah susah. Jadi kita ada dua masalah yang harus kita tangani. Masalah adab itu pertama, tapi yang lebih utama masalah orang nak menuntut ilmu tu tak ramai. Orang yang mengetahui peri pentingnya menuntut ilmu pun dah tak ramai. Jadi kita ada dua masalah yang kita harus tangani pada zaman kita. Kita semoga Allah Taala memberikan jalan keluar. Semoga Allah Taala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Itu kan ini adalah masih sorotan. Ingat lagi tak kenapa adab dulu baru ilmu? Hadis Jibril kita telah pun bahaskan bagaimana malaikat Jibril datang kan nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak mengajarkan tentang agama. Ingat tak hadis Jibril, iman, ihsan, Islam tu semua. Tapi sebelum malaikat Jibril mulakan perbicaraan, apa yang dilakukan tuan-tuan dan puan? Apa yang malaikat Jibril lakukan? Malaikat Jibril duduk melutut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melagakan lutut, maknanya lutut dengan lutut duduk. Tangan letak atas pahanya. Itu semua simbol bahawa adab itu penting. Sebelum memulakan ilmu, perjalanan untuk ilmu, adab dulu tuan-tuan dan puan. Kalau tak, Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis ni, dia takkan mention this thing. Kalau pada dia adab tu tak penting, dia akan terus skip semua ni. Dia takkan skip dia punya introduction, dia terus masuk ke dalam hadis. Tapi tidak. Disebutkan dulu tentang adab. Tuan-tuan dan puan masih ingat lagi ayat Quran yang kita bincangkan mengenai Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir, apabila Nabi Musa mencari Nabi Khidir untuk belajar dengan Nabi Khidir. Bila dah jumpa, tuan-tuan puan rasa apa dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Adakah Nabi Khidir cakap, adakah Nabi Musa cakap, wahai Khidir, kau ajar aku sekarang? Wahai Khidir, aku nak belajar dengan kau. Begitu terus ke? Tidak. Nabi Musa alaihissalam mulakan dulu dengan pertanyaan, boleh tak hal attabi'uka, boleh tak bukan aku belajar tu, boleh tak aku ikut kau?
attabi'uka. Aku taat pada engkau. Aku ikut, aku khidmat kau. Tengok tuan-tuan dan puan, bagaimana adab dahulu baru ilmu. Lepas tu baru ala an tu'allimani. Dalam ini pun dia sebut kau agar engkau dapat mengajarkanku. Di sini terdapat pengiktirafan. Aku mengaku aku ni jahil. Aku ni mengaku diriku jahil, aku perlukan pada ilmu. Macam gitulah. Dan akhir sekali mempercayai bahawa hakikat keilmuan semua daripada Allah SWT. Nah, ini semua kita dah bahaskan pada sesi pertama. Dan juga sesi kedua kita dah sebutkan tentang mengapa perlu beradab, sebab kita nak capai ilmu. Soalan lagi satu, Ustaz, saya ni memang tak belajar pun. Buat apa saya nak buat apa saya nak beradab? Jadi kursus ni tak relevan lah untuk saya. Sebab saya ni memang bukan belajar ni orang pun. Tuan-tuan dan puan. Jadi sebenarnya kursus ini tujuan utama adalah untuk menarik masyarakat kembali untuk menuntut ilmu. Dengan mengupaskan sebuah topik adalah topik adab yang sangat dekat dengan diri kita. Tapi sebenarnya tujuan asal nak tarik semua untuk menuntut ilmu. Kerana apa? Inilah tujuan kehidupan kita, untuk menyembah Allah. Imam Ibn Abbas kan dah tafsirkan. Maksud menyembah di sini adalah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana nak sembah Allah kalau tak kenal? Macam mana nak kenal kalau tak ada ilmu? Maka kita kena menuntut ilmu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Terus, kita pun dah bahaskan tentang hukum. Kita mempelajari ilmu. Hukumnya adalah fardu ain. Dia bukan khas bagi sebuah pihak sahaja. Budak-budak madrasah sahaja yang sambung belajar je. Tidak. Semua sekali wajib fardu ain. Ya. Dan juga kita dah sebut tentang fadilat kemuliaan ilmu. Tuan-tuan puan boleh rujuk kembali ya. Kemuliaan-kemuliaan ahli ilmu. Antara seorang ahli ilmu dengan seorang mukmin biasa 100 darjat. Satu darjat tu perjalanan 100 tahun. Masya Allah. Ini kemuliaan ahli-ahli ilmu. Kita pun dah membahaskan mengenai bahawa sesiapa yang dapat mempelajari agama itu merupakan tanda kasih sayang Allah SWT. Tanda Allah SWT nak kebaikan untuknya. Jemputan daripada Allah SWT. Kita dah berkali-kali sebutkan. Jemputan daripada Allah tak boleh kita tolak. Kalau Allah dah jemput kau masuk dalam majlis ilmu, Allah dah detikkan dalam hati kau untuk pelajari ilmu, jangan ditolak detiknya. Jangan ditolak jemputannya itu. Terus kita sambut jemputan tersebut, terus pergi belajar. Tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku semuanya dah disusun oleh Allah Taala. Allah Taala yang gerakkan kita masuk ke dalam majlis ini untuk mendengar tentang kelebihan ilmu, tentang kewajipan belajar ilmu. Itu semua ada hikmahnya. Itu semua soalan-soalan yang harus kita bertanya pada diri kita. Ingat tak soalan yang saya tanya minggu lepas pada tuan-tuan dan puan, yang kita menantikan jawapannya, dan jawapannya harus dijawab dalam hati je lah. Adakah kita bersedia untuk menempuh jalan ini, tuan-tuan dan puan? Kita dah tahu ilmu mulia sangat darjatnya. Kita dah tahu penting sangat adab untuk mendapatkan ilmu. Soalan yang paling penting, adakah kita bersedia nak keluarkan diri kita daripada zon selesa kita, nak pergi keluar belajar, keluar menuntut ilmu? Kita dah bersedia tak untuk mengharungi kesusah payahan dalam belajar demi mendapatkan kemanisan mengenal Allah Taala? Bersedia ataupun tidak? Jangan kita cakap, Ustaz, saya memang ada potential. Semua orang ada potential. Cuma tak semua orang convert potentialnya tu into action. Tak semua orang yang menggunakan potensi tersebut melahirkan dengan sebuah pelaksanaan. Tak semua orang dapat lakukan itu. Itu memerlukan taufik dan hidayah daripada Allah Taala. Yang penting kita harus usaha. Kita kata, ya, insya-Allah aku nak belajar. Kalau ya, jawapan kita, kalau nak betul-betul kita nak belajar, maka itu hari itu kita dah bahaskan, kita harus ikuti rukun ilmu yang 5. Mesti jadi murid, tuan-tuan dan puan. Kalau nak belajar, nak dapat ilmu tapi tak nak jadi murid, memang tak boleh. Mesti jadi murid. Mesti ada guru, tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Mesti berguru. Dan mesti berkitab. Mesti ada kitab. Mesti ada silibus. Mesti ada metodologi manhaj. Dan mesti ada persekitaran ilmiah yang baik. Ini semua kita dah bahaskan. Tuan-tuan boleh rujuk pada rakaman-rakaman yang lalu, insya-Allah. Dan kita dah sebutkan sekiranya kita ni belajar tapi tak berguru. Kita asyik bergurukan TikTok, bergurukan Instagram, bergurukan Facebook. Maka kita ni bukan banyak ilmu. Sebenarnya kita ni banyak maklumat sahaja. Kita dah berikan perumpamaan, betul tak tuan-tuan dan puan? Orang yang banyak maklumat, orang yang banyak ilmu, yang berilmu, seperti chef. Dia cukup bahan, dia boleh masak, boleh hasilkan masakan yang enak. Orang yang tak banyak ilmu, maklumat je. Semua info
Dia macam orang yang kumpul perkakas dapur. Tapi dapur dia tak pernah berasap. Tuan-tuan Muhammad rahmati Allah sekalian, ini semua merupakan sorotan sesi pertama dan sesi kedua. Kita tengok kembali rangka keseluruhan. Mukadimah dah selesai, bahagian pertama dah selesai. Ini masih murojaah tuan-tuan puan. Walaupun kita ambil sebahagian waktu untuk ulang kaji, ini semua berbaloi. Sebab ini akan menjejaskan persediaan kita, maximizekan our readiness, our preparation for the next part. Sekarang mari sama-sama kita masuk kepada bahagian kedua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mari sama-sama dengan penuh semangat juang yang tinggi, kita masuk kepada bahagian yang merupakan bahagian kemuncak dalam adab penuntut ilmu. Tuan-tuan Muhammad rahmati Allah sekalian, ini merupakan bahagian yang paling penting. Kalau saya boleh sebutkan, the climax dalam sesi kita adalah bahagian ini, bahagian kedua. Bila seseorang telah pun berputus untuk aku nak menuntut ilmu, dah buat keputusan aku nak menuntut ilmu, maka what are the first few steps yang kita kena ikut? Ini kalau saya tak boleh nak emphasize enough kerana ini terlalu penting. Apakah langkah-langkah pertama, adab-adab utama bagi seseorang bila nak mulakan perjalanan menuntut ilmu? Saya boleh sebutkan ini topik dia adalah the starter kit untuk penuntut ilmu. Bismillah. Semoga Allah Taala bukakan kefahaman. Semoga Allah Taala kurniakan kita taufik dan hidayah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan Muhammad rahmati Allah sekalian, ini 4 perkara yang menjadi tulang belakang kita, yang menjadi adab yang kita akan pegang, kita akan terapkan dalam diri kita sebagai penuntut ilmu. Yang pertama, adab-adab yang bersangkut paut dengan hati kita. Macam mana tu adab-adab dalam hati? Itu important tuan-tuan. Kemudian kat luar, adab-adab yang bersangkut paut dengan pemilihan ilmu. Ini macam, Ustaz, saya ni nak belajar lah. Betul, saya betul-betul nak belajar. Dah semangat ni. Dah datang kursus, dah tahu tentang kemuliaan ilmu. Sekarang saya nak belajar ni. Sekarang soalan dia, tuan nak belajar yang mana? Nak belajar bidang apa? Nak belajar subjek apa? Ilmu apa yang nak dipelajari? Itu pun ada adabnya, tuan-tuan. Ada adabnya juga nak pilih ilmu yang mana. Dia bukan pilih berdasarkan kemahuan diri, tapi dia ada dia punya kayu ukur, dia ada dia punya adab-adab yang harus kita ikut. Selalunya orang tersilap kat sini. Kerana saya bilang saya beritahu terus terang selalunya orang hanya nak belajar perkara yang dia nak. Dia cuma nak belajar ilmu yang dia nak. Dia bukan belajar ilmu yang diwajibkan atasnya. Ilmu yang diwajibkan atasnya dia tak nak belajar. Dia cuma nak belajar yang best-best. Dia hanya nak belajar yang senang-senang. Hanya nak belajar yang sedap telinga dengar. Alamak, yang fikih ni, yang berat lah tak nak dengar lah. Tak nak pergilah kelas. Yang ilmu-ilmu yang senang, tak payah fikir banyak, saya nak datang. Itu semua tuan-tuan dan puan. Itu dah langgar tata caranya, dah langgar adabnya. Jadi, kita niatkanlah kursus ini merupakan untuk kita refresh kembali cara kita pengambilan ilmu. Kemudian yang paling penting ni nombor 3 tuan-tuan dan puan. Adab-adab bersangkut paut dengan pemilihan guru. Kalaulah Imam Ghazali, waktu yang Imam Ghazali hidup pada kurun yang kelima, kurun ke-6, dia kata zaman dia dah tercampur guru-guru yang baik dengan guru-guru yang tak baik. Ulama-ulama yang dunia terus terjerumus ke dalam keduniaan dengan ulama-ulama yang akhirat. Yang dipanggil sebagai ulama baik tu ulama akhirat. Yang ulama dunia dipanggil sebagai ulama su, ulama-ulama yang buruk. Yang kita panggil sebagai penunggang-penunggang agama. Kalaulah zaman Imam Ghazali dah ada jenis-jenis seperti ini, tuan-tuan dan puan sekalian rasa zaman sekarang tak ada ke? Lagilah banyak. Kita sedang berada di zaman fitnah ilmu, tuan-tuan dan puan. Crisis of knowledge. Jadi kita nak pilih guru pun kita tak ada kayu ukur. We don't have any measurement to measure guru-guru. Macam mana nak pilih adakah guru ini yang sesuai ataupun tidak? Ada adab-adabnya. Dan yang keempat, kalau dah jadi seorang penuntut ilmu, mesti ada prinsip. Mesti ada jati diri yang dia tak boleh gadaikan. Tuan-tuan dan puan, bila kita jadi orang biasa sahaja, kan, kita punya akhlak, kita punya kelakuan macam biasa. Tapi bila dah jadi penuntut ilmu, ada certain standard yang kita tak boleh buat. Ada certain standard yang kita kena meet, certain criteria yang kita kena meet. Itu saya sebutkan dekat akhir sekali. Saya tak nak mulakan dengan yang itu. Nanti semua terkejut, tak nak. Kita akhirkan, kita lambatkan yang nombor 4. Kita masukkan dulu yang nombor pertama dengan yang kedua. Bismillah. Tuan-tuan dan puan semua dah bersedia? Kalau saya laju sangat, sila letak dekat ruangan komen, Ustaz terlalu laju. Nanti saya cuba slow down. Saya cuba untuk perlahan sedikit. Kalau saya laju sangat, beritahu. Semua bersedia insya-Allah. Kita mulakan dengan yang pertama.
adab bersangkut paut dengan hati kita. Adab-adab yang bersangkut paut dengan hati kita, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, pasti kita akan membincangkan tentang niat, kemudian tentang pembersihan hati kita daripada sifat mazmumah. Kena bersihkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah. Dan juga nanti kita akan bahaskan tentang mengagungkan ilmu dan ahlinya. Kalau sempat, insya-Allah. Bismillah, mari kita mulakan adab yang bersangkut paut dengan hati. Ini merupakan yang utama, pertama dan yang utama. Mari kita kita lihat pada kata-kata Imam Az-Zarnuji. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala, adamallahu naf'a bi ulumihi wa bikum fit darani radhiyallahu ankum. Imam Zarnuji berkata dalam Ta'lim Muta'alim, pada bab yang pertama sekali, finniyah, halat ta'alum. Lepas mukadimah je dia terus masuk fi mahiyatul alim, lepas tu finniyah. Summa la budda lahu minan niyyah fi ta'allumil ilm. Idzin niyyatu hiyal aslu fi jami'il af'al. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Imam Zarnuji mengatakan menjadi sebuah kemestian kalau kita nak mulakan perjalanan menuntut ilmu, niat dulu tuan-tuan dan puan. Kita kena jatuhkan niat dulu dalam perjalanan menuntut ilmu. Sebab Nabi SAW sebutkan dalam hadis, semua amalan kita semua berdasarkan dengan niat. Kalau niat baik, amalan tu akan jadi ibadah. Kalau niatnya tak baik, amalan tu akan jadi berdosa. Tuan-tuan dan puan, jangan terkejut kalau menuntut ilmu tu kalau dengan niat yang salah, dia bukan dapat pahala, dia akan dapat dosa lagi tuan-tuan dan puan. Itulah dia punya danger, risikonya tuan-tuan dan puan. Kepentingan niat dulu. Jadi ustaz nak niat apa ni? Imam Zarnuji pun sebutkan dalam Ta'limul Muta'alim. Haruslah bagi seseorang penuntut ilmu itu jatuhkan niat beberapa perkara. Nak niat apa ni bila dalam belajar? Yang pertama, kita nak redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nak belajar tu, sebutkan, ya Allah, aku nak belajar ini, tak ada apa-apa yang aku minta, melainkan redha-Mu, ya Allah. Aku nak Engkau redha pada aku, ya Allah. Itu saja kita nak redha Allah Subhanahu Wa Taala. Nak redha manusia, tak nak. Kita nak redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita nak nikmat hari akhirat, nak masuk ke dalam syurga, nak dapatkan ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pun janjikan. Itu yang kedua. Niatkan yang ketiga, ya Allah, aku nak hilangkan kejahilan diri, ya Allah. Aku dah lama, dah bertahun-tahun aku jauh dengan ilmu pengetahuan, ya Allah. Aku nak hilangkan kejahilan diriku, ya Allah. Gitu. Lepas tu tambah lagi niat, ya Allah, aku nak hilangkan kejahilan orang-orang terdekat denganku. Anak-anakku, isteriku, saudara maraku, ibu-ibuku, saudara mara, orang terdekat, kawan-kawan. Semua kita nak niat untuk menghilangkan kejahilan mereka. Tapi utamakan dulu menghilangkan kejahilan diri. Sebab kalau diri masih jahil, macam mana nak hilangkan kejahilan orang lain? Begitu. Kemudian kita niatkan nak menghidupkan agama Islam, nak memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Ini merupakan template bagi yang kita boleh tulis, kita catatkan. Setiap hari kita tengok, nak keluar belajar, kita tengok. Aku nak redha Allah, aku nak hari akhirat, aku nak hilangkan jahil diri. Begitu tuan-tuan dan puan, rahmati Allah sekalian. Imam Abu Hanifah berpantun, man talabal ilma lil ma'adi fa'aza bi fadli minar rasyadi fa'yala khusrana talibihi linaili fadli minal ibadi. Dia kata, pantun dia memang ada rhyme lah bahasa Arab. Bila dah terjemah bahasa Melayu, dia dah tak ada, orang panggil, dia tak ada rhyme lah. Tapi tak apa, makna dia, barang siapa belajar untuk hari akhirat, dia akan dapat pemberian daripada kebenaran. Maksud dia dapat jalan yang benar. Tapi yang orang yang menuntutnya bukan kerana akhirat, untuk dapatkan pemberian daripada hamba. Hanya sebab nak dapatkan duit, dapatkan harta, dapatkan kedudukan, ini semua adalah orang-orang yang rugi. Itu Imam Abu Hanifah mengatakan begitu. Siapa yang belajar untuk akhirat, dia beruntung. Yang belajar untuk manusia je lah dia dapat. Dia nak belajar kerana dapat sanjungan. Sanjungan je lah dia akan dapat, rugilah. Serugi-ruginya. Na'udzubillahi min zalik. Imam Ibnu Jama'ah menyebutkan dalam Tazkiratus Sami', beliau menyenaraikan beberapa lagi niat-niat yang ada yang kita boleh. Yang pertama tadi kita dah sebutkan keridaan Allah SWT. Ini tambahan. Ini kita boleh highlight lah ni sebagai tambahan. Kita niatkan bila nak belajar, kita nak amalkan terus ilmu yang kita pelajari. Itu niat yang kedua. Kemudian kita niatkan untuk menghidupkan syariat Allah SWT. Ini niat yang baru ni. Niat yang baru seterusnya, agar hatinya bersinar-sinar, bercahaya
agar dapat menghiasi batinnya, agar dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala, agar mendapatkan nikmat-nikmat akhirat. Nah, ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan bayangkan kalaulah kita berbekalkan dengan niat-niat ini, nescaya tak ada akan lagi ya, kemahuan-kemahuan diri semua dah tak susah nak masuk. Sebab daripada awal dah kita dah pasakkan, aku nak redha Allah. Kalau manusia cemuh kita macam mana, kita kena kecam macam mana pun, aku tetap teruskan perjalanan aku kerana aku nak dapatkan redha Allah SWT. Macam mana orang cakap, "Alah kau ni syok baik betul lah. Alah orang macam kau ni memang tak boleh lah belajar ilmu. Orang macam aku je boleh. Orang-orang yang takabur atas kita." Tak apalah, biarkan. Kita ni nak redha Allah SWT. Kita belajar bukan nak impress orang lain, tuan-tuan dan puan. Kita belajar ni bukan nak tunjukkan kat kawan-kawan kita, aku ni orang belajar punya tau. Ya, aku ni memang datang majlis punya orang. Ya, aku ni memang gitu-gitu nak tunjukkan kesucian diri. Tidak, tuan-tuan dan puan. Buat apa itu semua dosa-dosa kering, tuan-tuan dan puan. Kita hanya nak redha Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan nak jaga bab niat ni, kita tengok contohnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia kata, benda banyak perkara, perkara yang paling dahsyat aku punya penelitian adalah niatku sendiri. Benda yang aku paling audit, kita sekarang kalau ada duit, setiap kali duit masuk, duit keluar, kita kira, ni macam mana duit masuk, duit keluar, kita audit. Imam Sufyan Ats-Tsauri dia kata, audit aku dekat niat aku. Aku tengok niat ni, ada tak niat yang jahat yang masuk. Alamak, niat apa, niat baik yang terkeluar. Alamak, ini semua dia teliti, tuan-tuan dan hati Allah sekalian. Jadi penting untuk kita meneliti niat kita sebelum kita memulakan perjalanan menuntut ilmu. Ada beberapa don'ts, bermakna perkara-perkara yang kita harus jauhi dalam menuntut ilmu. Kita nak niatkan untuk dapatkan kedudukan. Apabila kita belajar, kita kata dah besar nanti aku nak dapatkan kerja. Dah besar aku nak secure job. Dah besar aku nak dapatkan kedudukan. Dah besar aku nak dapatkan pangkat dan sebagainya. Maksudnya tu tujuan kita belajar untuk dapatkan kedudukan. Itu kita harus perbetulkan. Ilmu ni bukan tangga untuk kita pijak-pijak sampai kepada keduniaan. Tidak. Ilmu ni bukan tangga untuk kita pijak. Gunakan ilmu, kita tunggang ilmu tu untuk dapatkan keduniaan. Itu tidak, tuan-tuan. Bukan. Ilmu tu bukan untuk tu. Ilmu ni adalah wasilah yang menyampaikan kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak harus, kita jangan, kalau boleh kita jangan niatkan bila belajar nak dapatkan kemewahan, nak dapatkan harta benda. Jadi pernah kita dinasihatkan oleh tuan guru kita, Habib Ahmad Al-Makdi dan juga Habib Ali Al-Jufri. Diorang kata, kau kalau nak kemewahan, kau gunakan dunia untuk dapatkan dunia. Maksudnya, buat bisnes. Kau buat bidang-bidang lain. Kau buat bidang-bidang yang memang dunia. Kau jual barang, jual produk dan sebagainya. Gunakan dunia untuk dapatkan dunia. Tapi jangan sekali-kali menggunakan agama. Kau gunakan agama, kau niatkan kau buat gini-gini, kau nak dapatkan duit. Kau buat gini-gini, kau nak dapatkan harta benda. Kau nak dapatkan kemewahan. Dengan bermodalkan ilmu. Bermodalkan dunia. Bermodalkan agama. Itu merupakan perkara yang sangat keras-keras yang diberikan amaranlah oleh para ulama. Bukan bermakna, tuan-tuan dan puan, ni jangan kita confuse. Bukan bermakna seseorang yang mengajar itu tak boleh ambil upah. Tidak. Nabi SAW bersabda dalam hadis, ini hadis yang sahih dalam sahih Muslim, dan hadis ini menjadi dalil. Nabi SAW berkata, sebaik-baik upah atas sebuah pekerjaan adalah kitabullah, Al-Quran. Maksudnya di situ, kalau ada seorang mengajarkan Al-Quran, ada seorang itu merukyahkan kita dengan Al-Quran, orang mengajar kita dengan ilmu, Nabi SAW kata yang sebenar-benar yang berhak untuk dapatkan upah itu adalah mereka. Ini kerana ta'zim, mengagungkan ilmu, mengagungkan Al-Quran. Itu memang tak ada masalah. Masalah dia di mana, tuan-tuan? Dalam hati ni. Masalah ni niat dalam hati. Kalaulah seorang itu belajar untuk dapatkan duit, orang tu dah belajar untuk menggunakan ilmu dapatkan, itu yang menjadi masalah, tuan-tuan dan puan. Bukan upahnya masalah, tapi niatnya itu. Niat ini benda yang dalam batin yang orang luar pun tak tahu. Ini semua adalah pertelingkahan dalaman yang ada dalam hati. Begitu, tuan-tuan dan puan sekalian. Terus kepada niat yang seterusnya, niat yang dilarang, mendapatkan supaya kita dapat berbangga-bangga atas temannya yang lain. Ini yang paling common. Kerana secara lumrah, kalau seseorang itu datang buat perkara yang baik, datang majlis ilmu, dia akan orang panggil syaitan akan bisik, nafsu tu akan timbulkan rasa ujub. Ujub ni rasa diri tu baik.
ujub ni rasa diri ni lebih mulia daripada orang lain. Jadi lama-lama dengan belajar, awal-awal semangat, tapi lama-lama jadi ujub. Lama-lama jadi rasa nak berbangga atas kawan-kawan yang lain. Kau tak datang kelas, kau memang bukan zikir punya orang. Engkau begini, kau begitu-begitu. Dia tak cakap dalam lisan, tapi dalam hati, tuan-tuan dan puan. Jadi kita niatkan menuntut ilmu untuk berbangga atas teman-teman yang lain. Tak mula. Ataupun kita meniatkan ilmu untuk dapatkan ta'zim, agar manusia menyanjungi kita. Itu semua kita jauhkan. Ataupun untuk dapatkan populariti, kemasyhuran. Jangan tuan-tuan puan, populariti fi zuhuri qasmu zuhur. Berapa ramai yang tertipu. Kalau dah kerana popular, bila dah popular sahaja dah termasuk kedudukan dalam hati. Dah termasuk nak redha manusia, dah termasuk nak disanjungi manusia. Jadi tuan-tuan puan, selalunya para ulama dia berdoa, ya Allah, kau kurniakanlah aku khumul. Allahumma ja'alna minal khamilin. Ya Allah, kau jadikanlah kami golongan-golongan yang khamilin. Khamilin yang tak dikenali ramai. Yang tak dikenali ramai. Kalau boleh mereka tak nak keluar pun. Ada sampai begini tuan-tuan puan, para tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri ataupun Sufyan bin Uyainah, saya tak pasti. Dia bila tengah mengajar, kalau tiba-tiba majlis dia dah lebih daripada 30-40 orang, dia dah rasa takut. Rasa gementar. Dia dah takut, alamak ni ramai sangat ni. Dia takut ujub itu datang. Dia takut sifat tak suka kepada populariti itu datang. Dia immediately dia stop kelas dia. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Dia takut. Tapi orang pelik. Kenapa kau stop kau punya majlis? Dia kata, tak boleh. Ini danger ni untuk aku. Ini bahaya untuk aku ni. Aku takut ni dapat datang ujub. Begitu tuan-tuan dan puan, para ulama dahulu berhati-hati agar tidak terjerumus dalam penyakit ini. Tapi zaman sekarang kita ni susah sikit. Kita sikit-sikit kita nak populariti, kita nak orang ramai, nak ramai. Kita sebutkan, kita cakap ini atas dasar supaya manfaat itu lebih meluas, supaya kita boleh spread the goodness. Benar, itu semua benar. Tapi dalam hati itu sebenarnya kita nak kemasyhuran. Itu penyakitnya. Kita mohon pada Allah SWT, ya Allah, ya Tuhan kami, kau sucikanlah hati kami, ya Allah, daripada inginkan kemasyhuran, inginkan kemewahan, inginkan keduniaan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sucikanlah hati kami dalam menuntut ilmu ini hanya untuk mendapatkan keridhaan-Mu, ya Allah. Hanya akan supaya dapat darul akhirah, ganjaran-ganjaran syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sucikanlah hati kami daripada niat-niat yang tak baik, ya Allah. Kau hiaskanlah hati kami dengan niat yang baik, ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan, ini sangat-sangat bahaya tuan-tuan dan puan, bab niat ini. Sebab nanti bila dah belajar, later down the road, kalau kita tak betul-betul betulkan niat, nanti makin kita belajar, takabur kita makin lebih tuan-tuan dan puan. Ini yang kita takut. Dan telah berlaku pun tuan-tuan dan puan. Berlaku banyak kali. Banyak kes yang mana makin belajar, makin banyak, makin buruk akhlaknya. Makin belajar, makin banyak bergaduh. Ada yang kes yang mana baru belajar sedikit, balik saja terus dah mengkafirkan ibu bapanya sendiri. Dia dah balik saja terus dah membid'ah-bid'ahkan. Dia terus dah cakap ini salah, itu salah. Bila sikit begini terus dah dia punya rasa takabur terus dah lebih. Ataupun orang yang baru masuk ke dalam tarikat sufi dan sebagainya, terus mengatakan yang lain semua memang korang semua memang kotor lah. Kita je yang suci, kita yang suci, yang datang kelas yang suci. Ya Allah, ini semua tuan-tuan dan puan, ini semua adalah sebab ini adalah hasil kalau tak betul-betul perbetulkan niat kita. Maka dengan itu, memperbetulkan niat itu adalah penting. Allah Subhanahu wa taala alam. Kerana apa tuan-tuan dan puan? Ilmu ni bentuk ibadah dengan ketaatan. Kalau diikhlaskan oleh Allah, dia akan berkat. Dia akan tumbuh keberkatannya. Tuan-tuan dan puan akan nampak sendiri mana-mana waktu kita betul-betul ikhlas, kita nak buat ini kerana Allah Taala, tuan-tuan dan puan akan nampak keberkatan ilmu. Keberkatan ilmu tu boleh terlihat dari segi apa? Kita dapat amalkan ilmu kita. Ilmu tu kita dapat ingat sampai bila-bila. Ilmu tu dapat kita terapkan dalam hati, dah terus terlahir dalam kita punya diri. Nampak dia punya hasil dia. Ini adalah tanda-tanda keberkatan. Kalau tanda-tanda ilmu tu tak berkat, bermakna dia macam tak ada apa-apa efek dalam hati kita. Hanya menjadi halawah telinga, kesan yang sementara, kemudian dilupakan selama-lamanya. Itu tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, itu adalah tanda sekiranya ilmu tu kurang keberkatannya. Kalau tak diniatkan oleh Allah untuk Allah Taala, akan hancur lebur keberkatan, rugi perjalanan, buang masa, sia-sia usahanya. Malah akan tambah lagi sifat-sifat yang tak baik. Kalau tak diniatkan untuk Allah, ilmu tu akan menjadi fitnah bagi dirinya.
Ilmu tu akan backfire tuan-tuan dan puan. Ilmu ni double edge sword. Kita panggil pedang yang ada dua bilah tau. Bermakna bilah tu dia punya apa tu, that side dia ada tajam, kat sini pun ada tajam. Kalau kita tak pandai tak pandai bawa, salah bawa, ilmu tu akan membunuh diri. Ilmu tu akan jadi senjata makan makan tuan. Ini kita panggil dalam bahasa Arab hujjatun alaik. Hujjatun alaik. Alaik tu hujah atas kita. Nanti di hari kiamat, seorang yang berilmu tak mengamalkan amalan dia, dia kena azab dulu daripada mereka-mereka yang menyembah berhala. Ini disebutkan oleh para ulama. Disebutkan, ada dalil-dalilnya. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Ini di Zubat mengatakan, seorang alim yang tak beramal dengan ilmunya akan diazab dahulu sebelum penyembah-penyembah berhala. Ini ilmu ni dia akan jadi hujah, dia akan go against kita. Ustaz seram lah Ustaz, bila Ustaz sebut cerita macam ni seram lah, tak nak belajar lah. Kalau macam ni tak nak belajar lah. Tuan-tuan dan puan, hukum belajar apa? Hukum belajar wajib fardu ain. Jadi belajar dengan niat yang betul. Kalau tak nanti salah bawa susah. Begitu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini masuk kepada bahagian yang kedua. Tadi bab niat, kepentingan niat. Sekarang macam mana nak dapatkan niat yang bagus ni? Kalau hati kita ni masih kotor, selagi itu kita boleh dapat niat yang baik, tuan-tuan puan-puan. Kita asyik pelik, kita asyik kata, kenapalah aku tak boleh ikhlas? Kenapalah aku asyik tak boleh nak niat yang baik-baik? Apa yang Ustaz tadi cakap, redha Allah, itu semua aku tahu, aku faham. Tapi kenapa aku belum boleh capai? Kerana ini yang step yang utama untuk mendapatkan keikhlasan, kita harus mulakan dengan pembersihan jiwa. Kereta kalau dah kotor, kalau pergi ke workshop kena pergi car wash dululah, kena bersihkan dulu. Kalau masuk ke, pergi ke klinik, hospital dan sebagainya, mesti ada prosedur-prosedur yang awal dulu untuk membersihkan dulu dan sebagainya. Sama juga tuan-tuan dan puan, dalam menuntut ilmu, hendaklah ia mensucikan hatinya dari segala keraguan. Jangan nak ragu-ragu lagi dah. Kau nak belajar betul tak? Kau nak dapatkan ma'rifatullah betul, nak dapatkan ilmu, dah tak mahu ragu-ragu. Terus. Jalan terus. Sucikan daripada keraguan. Sucikan daripada kekotoran. Nak fikir-fikir pasal orang, nak fikir-fikir pasal alamak, aku tak boleh lah, aku ni memang tak boleh, aku memang susah nak faham. Aku tunggu aku boleh faham, baru aku belajar. Tak ada tuan-tuan dan puan. Itu semua tipu daya iblis dan syaitan. Kita belajar sampai faham. Bukan tunggu faham baru belajar. Tak boleh. Kita belajar sampai faham. Jangan tunggu dah faham baru nak belajar. Buat apa? Kita memang kena belajar. Belajar sampai faham. Ketepikan semua tipu daya iblis dan syaitan yang menghalang kita dari belajar, kita ketepikan. Kemudian, sucikan daripada segala bentuk kedengkian. Ini yang saya tak boleh nak emphasize enough, tak boleh nak stress enough. Dengki ni tuan-tuan dan puan, penghambat utama dalam menuntut ilmu. Dengki ini yang mengotorkan semua ilmu-ilmu yang kita pelajari, yang buatkan ilmu kita terus hilang keberkatan sebab kita ada dengki dengan kawan kita. Sikit-sikit nampak kawan kita solat sunnah lebih, kita dah rasa jealous. Kita rasa macam, dia ini show off betul lah. Okey, tak apa kalau dia riak tu dia punya pasal. Tapi engkau pula dengki. Faham tak kira? Kita keluar dari dia nak keluar daripada mulut singa masuk kat mulut buaya pula. Kita nak cakap dia riak, memang betul, tak kisah. Kalau dia riak pun tu dia punya pasal. Tapi kita pula terjatuh dalam lempah kedengkian. Buat apa tuan-tuan dan puan? Kita tengok kawan kita ada nikmat yang baru, kita terus rasa dengki. Ini semua adalah penghambat daripada ilmu, mendapat ilmu. Jadi kita bersihkan. Ustaz, macam mana nak bersihkan? Ustaz, susahlah nak dengki dengan orang ni. Para ulama mengajarkan, kau bangun tahajud, pukul 4 pagi tu bangun tahajud, kau khaskan doa untuk orang yang kau dengki tu. Khaskan doa, ya Allah, aku tahu aku dengki dengan fulan bin fulan, ya Allah, kau tambahkanlah nikmat dia, ya Allah. Bukan ke dengki nafsu tu sebenarnya nak hilang nikmat tu daripada dia. Betul. Kita go against nafsu. Kita lawan nafsu tu. Nafsu nak nikmat tu hilang, kita bangun tahajud untuk kawan kita, ya Allah, aku tahu penuh dengan kedengkian yang hatiku ini, engkau hilangkanlah perasaan dengki ini. Satu hari tahajud, the next day buat tahajud sampai hilang rasa dengki itu. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Sucikan daripada kebencian, benci sesama makhluk, memutuskan silaturahmi, itu semua akan menjejas menuntut ilmu kita. Hasad, buruk sangka dan buruk akhlak. Tuan-tuan puan, buruk sangka ni, kalaulah kita dah buruk sangka dengan guru kita, dah tak ada harapan langsung kita nak belajar apa-apa daripada guru. Kerana husnuzon
Baik sangka dengan guru itu adalah kunci bagi pembukaan dan pemahaman. Kalau tuan-tuan dan puan kita semua sebelum datang majlis, kita dah mengumpat pasal guru dalam hati kita. Alah guru ni buat-buat pun macam apalah. Alamak dia ni, alamak boring lah dia berbual. Alamak dia begini. Dia punya alamak-alamak dia lebih. Buruk sangka tu dah menguasai dah. Bila dah buruk sangka, macam mana kita nak dapat ilmu dari guru tu? Keberkatan pun tak ada. Dan juga buruknya akhlak. Kenapa kita kena bersihkan tuan-tuan dan puan? Supaya kita dah bersedia, supaya hati ini bersedia menerima ilmu dan dapat boleh jaganya. Dan cuba boleh mendalami ilmu tersebut. Tuan-tuan dan puan, diberikan sebuah perumpamaan, nak menuntut ilmu ni macam solat. Itu je. Kalau kita nak rumuskan, kita nak summarize, menuntut ilmu macam solat. Cuma solat yang kita solat setiap Zuhur, Asar, Maghrib itu solat bagi jasad kita kan. Kita physically kita solat Allahu Akbar dan sebagainya. Tapi menuntut ilmu tu adalah solat bagi roh kita. Roh kita pun perlu solat. Maksud dia kat situ, roh kita pun perlu pengisian. Menuntut ilmu itu adalah ibadah bagi hati kita, kedekatan bagi batin kita. Senang dia perumpamaan yang lain. Sebagaimana kita ni bernafas dengan oksigen. Jasad kita bernafas dengan oksigen untuk hidup. Roh kita itu bernafas dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, roh kita mati. Roh kita mati, dah kita jadi jenazah yang berjalan. Ini Imam Syafi'i mengatakan, wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Barang siapa yang terlepas belajar waktu mudanya, lepas tu waktu tua dia pun dia tak nak belajar juga, lebih baik engkau angkat 4 takbir sahaja. Tuan-tuan, 4 takbir ni solat apa? Solat jenazah. Imam Syafi'i kata untuk orang-orang yang tak nak belajar, yang tak nak isikan waktunya dengan ilmu, lebih baik solat jenazah sahaja atas orang tu. Kerana apa? Kehidupan seseorang itu diukur dengan keilmuannya. Kalau dia ada ilmu, itu maknanya dia hidup. Tuan-tuan, zaman orang kalau tak nak keluar menuntut ilmu, dia akan dapat dekat tempat pintu dia, dekat depan pintu dia, dia ada tulis ucapan takziah untuk Hasan sekeluarga. Siapa meninggal? Kenapa orang beri takziah kat aku? Yalah, pasal kau tak nak keluar mengajar, kau tak nak keluar belajar. Kau tak nak keluar menuntut ilmu. Kau rumah ni rumah ni kosong daripada keilmuan, maka rumah ni kita ucapkan salam takziah sahaja. Kerana kau dah meninggal pun sebelum kau meninggal. Begitu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Semangat orang zaman-zaman dulu untuk keluar menuntut ilmu sampaikan macam gini. Jadi persekitaran ni semua orang keluar belajar, semua orang pergi menuntut ilmu. Nah, begitulah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Ilmu ini adalah solat bagi roh kita. Sekarang ni, solat kita sah tak kalau ada hadas? Solat tak sah apabila berhadas. Kita nak solat Zuhur, nak sebentar lagi solat Maghrib, tapi tak ada wuduk ataupun dah berhadas, dah terkeluar angin, dah buang air dan sebagainya. Sah ke tak solat kita? Tidak sah. Sama juga tuan-tuan puan-puan, menuntut ilmu selagi masih ada kotoran batin. Kotoran batin itu semua adalah hadas. Kalau dosa-dosa besar, itu adalah junub. Kena mandi junub. Maksud dia kena bersihkan lagi kotoran-kotoran batin daripada hati kita. Macam gitu tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Dia punya the importance, kepentingan tajuk yang kita bahaskan hari ini. Kalaulah hati itu dah diperbaiki untuk ilmu, barulah akan tumbuh adanya barakah-barakahnya. Macam tanah itu kita tengok. Kalau tanah tu dah bersih, dah suci, dia jadi subur tanah tu. Kalau kita cucuk tanam, dia akan membuahkan hasilnya. Begitulah tuan-tuan. Ini kata-kata Imam Ibnu Jama'ah dalam Tazkiratus Sami'. Hadis Nabi SAW, mungkin kita dah pernah bahaskan sebelum ini. Nabi SAW sebutkan, dalam jasad ada segumpal daging. Ada seketul daging. Kalau daging ni baik, seluruh badan jadi baik. Kalau rosak, semua jadi rosak. Itulah hati. Sama juga. Maksudnya, niat kalau baik, semua perjalanan menuntut ilmu kita semua menjadi baik. Niat kalau jahat, semua akan jadi jahat. Hasilnya tuan-tuan dan puan, seorang ni saya beritahu terus terang. Sekiranya niat kita silap dalam menuntut ilmu, kita akan akhir menjadi ulama-ulama su'. Kita akan menjadi ulama-ulama yang hanya menyesatkan orang. Kita akan menjadi ulama-ulama yang menunggang agama demi mendapatkan keduniaan. Yang terjadi all these cases, tuan-tuan dan kita dengar tentang apa yang berlaku. Orang ni mengambil kesempatan atas wanita. Orang ni mengambil kesempatan itu, kesempatan ini. Menggunakan agama dengan zahir huraian yang betul, akan tapi untuk mendapatkan agenda peribadi. Dengan hawa nafsu dan sebagainya. Itu semua kenapa tuan-tuan berlaku? Kerana awal-awal niatnya tu tersilap. Kerana awal-awal menuntut ilmu itu bukan untuk mendapatkan keridaan Allah. Ataupun kat tengah-tengah itu dia diuji.
dengan ujian-ujian sebegini. Ada orang tuan-tuan dan puan, dia awal-awal dapat ikhlas, Masya Allah. Tapi kat tengah-tengah tu diuji, dia terjatuh. Ini semua adalah, that's why niat ini, bab kata Al-Fadhil Ustaz Abu Zaki sentiasa mengingatkan kita. Nak jaga niat ni sebelum buat amalan, nak jaga niat sebelum buat amalan kena jaga niat. Ketika baru buat amalan kena jaga niat. Setelah kita buat amalan tu semua kena jaga niat. Ini tiga. Keikhlasan ni harus dijaga pada tiga waktu. Sebelum buat, ketika buat dan setelah buat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Berkata Sahal At-Tusturi, seorang wali Allah. Beliau mengatakan, takkan terjadi. Takkan terjadi. Haram. Maksud haram ni tak mungkin sebuah hati itu boleh dimasuki cahaya. Sedangkan dalam dia masih ada kegelapan maksiat. Kegelapan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Ini sama seperti kata-katanya guru Imam Syafi'i. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Cahaya Allah takkan masuk dalam hati seorang yang bermaksiat. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan, kita bersihkan dahulu. Ini tuan-tuan dan puan, tadi kita sebut tentang Al-Fadhil Ustaz Abu Zaki. Ustaz Abu Zaki banyak sangat berjasa dalam membimbing masyarakat kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia Ustaz Abu Zaki. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usianya dalam ketaatan, dalam keberkatan, dalam keilmuan, dapat bimbing masyarakat kita. Tuan-tuan dan puan yang masih ada peluang, adab penuntut ilmu. Ini saya terus masuk dulu walaupun belum masuk lagi. Adab penuntut ilmu, belajar dengan ulama negeri sendiri. Jangan kita sibuk-sibuk, kita nak terus, kita ambil undangan luar, kita nak begini. Bila ada habaib dari luar, ulama-ulama dari luar, kita betul-betul sanjung, terus-terus mengagung. Tapi ulama guru depan mata kita, jiran kita yang ada dalam negeri kita, kita kurang pengagungan kita, takzim kita kurang. Kita lebih appreciate yang ada di luar, sedangkan yang kat dalam itu, yang setiap hari, setiap malam fikir tentang masalah umat di Singapura ini, kita tak mengindahkan dia. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, antara adab adalah untuk belajar dengan ulama negeri. Sampai dapat izin ulama negeri benarkan kita merantau, baru kita keluar merantau. Jadi antara nasihat Ustaz Abu Zaki Hafizahullah Subhanahu Wa Taala, Ustaz sentiasa mengingatkan kita, engkau ni nak belajar seperti engkau nak tuang susu dekat mangkuk. Susu tu adalah ilmu, mangkuk tu adalah hati. Kalau mangkuk kau masih bersambal, maksud dia, kalau hati kau tu masih ada kotoran dosa, kau tuang macam mana banyak susu pun, susu tu akan jadi kotor. Kenapa? Sebab kau punya mangkuk kau tu masih bersambal. Cuba kau cuci dulu mangkuk kau tu, jadi kilat. Bila kau tuang susu, dia akan jadi sedap. Susu tu takkan rosak. Sama juga macam hati kita bila nak belajar. Bila nak belajar ini, bersihkan hati, bersihkan daripada apa-apa sifat-sifat yang kotor. Jadi bila ilmu masuk, ilmu tu akan menyinari. Dia bukan ilmu tu makin menyesatkan kita, dia akan menyinari. Begitulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya harap nasihat Ustaz Abu Zaki ni kita dapat betul-betul terapkan. Saya dapat dengar nasihat ini dalam 15 tahun dahulu, waktu di bangku sekolah, apabila kita berjumpa dengan Ustaz Abu Zaki di Masjid Sultan, Ustaz Abu Zaki sentiasa ingatkan tentang ni. Kau bersihkan dulu mangkuk kau daripada yang bersambal tu. Kemudian di Mesir, kita berjumpa dengan Ustaz Abu Zaki. Ustaz Abu Zaki sentiasa ingatkan para penuntut ilmu. Kau ni belajar banyak-banyak, tapi kau punya takabur banyak lebih. Kenapa? Sebab kau salah belajar. Makin kau tak sucikan hati kau. Kau tak ada zikir, tak ada wirid untuk bersihkan hati. Itu yang kau makin belajar, makin keras hati. Jadi dia Ustaz Abu Zaki sentiasa mengingatkan kita membersihkan hati. Tambahan dengan itu, tuan-tuan dan puan, sebagai penutup bahagian ini, tuan-tuan dan puan bayangkan, ini gambar AI generated lah kan. Kita minta AI buatlah gambar ni sebab cari-cari tak jumpa gambar yang saya nak. Tuan guru kita Habib Ahmad Al-Makdi, beliau mendapatkan nasihat ini daripada gurunya Syekh Abdul Karim Al-Malahi. Semoga Allah Taala merahmati mereka berdua. Semoga Allah Taala memanjangkan usia Habib Ahmad Makdi dalam ketaatan dan keilmuan. Amin ya rabbal alamin. Dia kata dengan kita, kalaulah kalaulah 20 tahun kau belajar, 20 tahun kau belajar, mungkin selautan ilmu kau dapat daripada guru kau, tapi kau ada beberapa titisan hawa nafsu. Beberapa titisan hawa nafsu ini akan mengotorkan selautan ilmu yang kau ada. Qataratun minal hawa tukhammiju bihara minal ilim. Habib Ali Jufri pun sentiasa sebutkan dalam majlis-majlisnya. Titisan hawa nafsu, tuan-tuan tengok ni, beberapa titisan. Ini dah lebih lah, dah banyak dah, satu tuangan lah. Kalau 1 titik, 2 titik ni dah boleh mengotorkan selautan ilmu, tuan-tuan sekalian. Bayangkan,
Kita belajar macam mana punya belajar, tapi kalau masuk sedikit keduniaan, masuk sedikit kemahuan diri, masuk sedikit hawa nafsu, selautan ilmu tu akan rosak. Peribahasa Melayunya tuan-tuan dan puan, siapa-siapa boleh ingatkan, boleh sebutkan dalam komen apa yang rosak kerana nila setitik rosak sebelanga, something like that, seperti macam itulah bermakna kerana nila setitik tu satu belanga semuanya rosak. Siapa boleh betulkan peribahasa saya tu, betulkan rosak susu sebelanga, begitu, kerana nila setitik. Begitulah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Kerana hawa nafsu yang beberapa titisan tu, dia boleh mengotorkan selautan ilmu. Tuan-tuan dan puan rasa dah habis dia punya nasihat belum? Para ulama mengatakan, bagaimana kalaulah yang titisan tu hanya ilmu. Maknanya kita cuma ada titisan ilmu je, tapi kita ada selautan nafsu. Begini tuan-tuan puan, fa kaifa biqataratin minal ilm ma'a bihari minal hawa. Yang tadi tu untuk para ulama lah, contoh untuk orang-orang kita memang jauh lah. Para ulama selautan ilmu, lautan ilmu. Tapi beberapa titisan hawa nafsu boleh merosakkan selautan ilmu. Bayangkan orang-orang macam kita tuan-tuan puan macam mana? Kita ni bukan lautan ilmu, kita lautan nafsu. Kita punya ilmu cuma berapa titik je. Setitik ilmu dengan selautan nafsu. Ini semua adalah merupakan titik kita untuk bermuhasabah dirilah. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan segala hati kita daripada segala dosa-dosa, ya Allah. Allahumma ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, sucikanlah hati kami, ya Allah, daripada hawa nafsu kami, ya Allah. Ya Allah, kau izinkanlah kami dapat melawan nafsu kami, ya Allah, agar nafsu kami menjadi nafsu mutmainnah, bukan nafsu amarah bisu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah ilmu yang kami pelajari, ya Allah. Bukakanlah pintu kefahaman, pintu keilmuan, ya Allah, agar kami dapat sampai kepadamu, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, bibarakati syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Begitulah tuan-tuan dan puan, bila kita dengar nasihat ni, kita rasa takut pula rasa takut pula. Tapi nak buat macam mana, apakan daya? Ini adalah perjalanan kita menuju kepada Allah Taala. Kita mesti menuntut ilmu, wajib. Kerana itu adalah kewajipan kita nak mengenal Allah SWT. Hanya saja kita harus bermujahadah sehingga hembusan nafas kita yang terakhir. Selagi boleh lawan nafsu kita, kita lawanlah selawan-lawannya. Begitu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Adab bersangkut paut dengan hati, insya-Allah selesai. Adab bersangkut paut dengan hati, insya-Allah selesai. Ada sebuah ada sebuah bahagian tu saya sebut tentang ta'zim, sebut tentang mengagungkan ahli ilmu. Mungkin itu kita tundakan masuk ke bahagian yang ketiga lah, sebab lebih sesuai. Sekarang ini kita nak masuk kepada bahagian yang kedua. Tuan-tuan puan masih boleh, insya-Allah kita boleh ambil, kita ada lagi setengah jam. Semua masih bersemangat insya-Allah untuk kita teruskan bahagian yang kedua untuk adab penuntut ilmu terhadap dirinya. Yang pertama semua berkaitan dengan hati, niat, pembersihan dan sebagainya. Sekarang tuan-tuan puan, saya harapkan semua kita standby, pen, pensel ataupun paper nota. Kita standby kerana sekarang ini kita nak mula memilih ilmu apa, nak mula faham dulu. Ilmu apa yang aku wajib belajar sekarang? Ilmu apa yang sepatutnya aku belajar? Ustaz, sekarang saya dah semangat ni betul-betul nak belajar. What are the knowledge? Nak start dengan mana? Ini tuan-tuan puan jawapan dia. Saya sangat-sangat harapkan tuan-tuan puan kita bersemangat terus. Kita cuba tanamkan niat. Ya Allah, aku tak nak meninggal dunia melainkan aku dah pernah belajar bidang-bidang yang akan disebutkan ini. Ya Allah, ya Allah, kau janganlah matikan aku melainkan aku dapat belajar ilmu-ilmu ini. Kerana ilmu ini yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Adab bersangkut paut dengan pemilihan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini soalan dia. Ilmu mana yang harus dipilih dahulu? Ilmu mana nak dipilih dahulu? Kemudian, saya akan sertakan di sini peta keseluruhan disiplin ilmu agama. Tuan-tuan dan puan akan dapat tahu insya-Allah apa yang wajib dipelajari dengan apa yang kawan-kawan kita, anak-anak kita yang kita hantar pergi ke Azhar, hantar pergi ke tempat-tempat untuk kita belajar, hantar ke Yaman, hantar ke mana-mana negeri untuk belajar. Dia orang belajar ilmu apa tu semua? Kemudian ilmu apa yang ada keseluruhan? Berapa banyak ilmu yang ada total? Itu semua yang kita sebut dalam sebagai blueprint, peta keseluruhan. Kenapa saya sebutkan? Supaya sekiranya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian dapat pelajari ilmu yang dah wajib bagi tuan-tuan dan puan. Kalau ada waktu lebih, semangat lebih, kemungkinan yang lebih, keupayaan yang lebih, maka lautan ilmu tu tidak bertepi, tidak tahu berapa dalamnya. Ini hanya peta ini untuk menunjukkan betapa kerdilnya kita di depan lautan ilmu Allah Subhanahu Taala.
Kita ni orang baru-baru belajar, kita akan rasa kita lah yang paling tahu. Tapi lepas belajar lagi, kita akan dapat tahu kita lah orang yang paling tak tahu. Bila kita tahu hakikat lautan ilmu betapa luas, kita akan rasa kerdilnya diri, sifat tawaduk akan berputik dalam hati. Itu tujuan saya sebutkan peta keseluruhan ni. Ada, sangat-sangat relevan. Kemudian kalau dah mula dengan satu ilmu, apa adab-adabnya ketika mempelajari sebuah ilmu? Ini merupakan kemuncak semua kemuncak lah, ikutkan semuanya kemuncak, semuanya penting lah, semuanya penting. Kita mulakan ilmu mana yang harus dipilih dahulu. Saya sertakan dahulu kaedahnya, baru kita beri contoh. Boleh tuan-tuan? Kita mula dulu dengan kaedah. Imam Az-Zarnuji sebutkan dalam Ta'limul Muta'alim, ketahuilah. Nah, ini mungkin kabar gembira lah. Bukan kabar gembira, kabar yang menenangkan hati sikit. Ketahuilah bahawa tidak diwajibkan atas setiap individu untuk mempelajari setiap cabang ilmu. Nah, ini kaedah. Bermakna kita tak wajib belajar semua ilmu yang ada. Tak wajib. Kerana apa? Kalau kau nak betul-betul belajar semua cabang ilmu, 1000 tahun pun takkan cukup. 1000 tahun pun takkan cukup. Para ulama mengatakan, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasanah innamal ilmu amikun bahruhu fahus min kulli ilmin ahsanah. Tak ada satu orang pun boleh dapat meliputi semua ilmu yang ada, walaupun dia belajar 1000 tahun, kerana ilmu ni adalah lautan yang luas. Maka ambillah daripada setiap ilmu, ambil yang paling baik. Macam itu. So memang hukum dia, kalau tuan-tuan tanya, memang tak wajib kita belajar semua. Hanya diwajibkan ilmu hal. Mari kita tuliskan dalam kita punya buku nota, dalam tempat yang sangat penting yang selalu kita akan tengok. Ilmu hal yang wajib kita belajar. Ustaz, ilmu hal tu apa? Ilmu hal tu ilmu yang kita perlukan dalam keadaan sekarang yang kita hadapi. Okey, saya ulang lagi sekali. Ilmu hal tu adalah sekarang ni keadaan kita memerlukan ilmu apa? Apa yang aku tengah hadapi sekarang ni? Ilmu tu yang aku kena belajar. Apa yang aku akan hadapi esok? Ilmu tu yang aku akan belajar. Apa yang aku akan hadapi setiap hari? Ilmu tu wajib aku belajar. Okey? Ini kaedah. Jelas tuan-tuan? Kaedahnya adalah ilmu ikut keadaan semasa kita. Keadaan yang kita perlukan ilmu, maka ilmu tu akan jadi wajib. Mari kita tengok contoh. Saya dah visualisekan untuk mudah kita fahami. Mudah-mudahan kita dapat faham maksud ilmu hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu hal tu ilmu yang diperlukan dalam keadaan yang sedang kita hadapi. Ini bahasa Arabnya, kita terjemahkan dengan gambar, moga-moga dapat faham. Bismillah. Sekarang kita tengok seharian kita, tuan-tuan dan puan. Mari kita tengok seharian kita. Dari segi ibadah, contoh dari segi ibadah. Ni sekarang dah waktu berapa? Waktu pukul 6. Waktu asar pun dah masuk. Waktu asar dah masuk. Apa kewajipanku sekarang? Apa keadaan yang aku hadapi sekarang? Aku kena solat asar. Maka ilmu untuk solat asar, hukum dia adalah wajib, mandatory. Faham? Ini nama dia ilmu hal, tuan-tuan dan puan. Ilmu hal tu, sekarang ni aku kena buat apa? Sekarang ni dah wajib untuk aku solat. Okey, jadi kau wajib belajar ilmu solat. Kau wajib kena belajar solat ni berapa rukun. Dalam mazhab Syafi'i berapa? 13 rukun. Syarat tu apa? Apa beza rukun syarat? Kena belajar. Syarat ni ada dua, syarat wajib dengan syarat sah. Kena belajar. Sunnah-sunnah berapa tuan-tuan dan puan? Saya tanya. Berapa sunnah yang ada di dalam solat? Berapakah sunnah yang terdapat di dalam solat kita? Para ulama mengatakan berapa banyak sunnah yang ada dalam solat kita? 500 sunnah yang ada. Wah, ni kita kena belajar ni. 500 sunnah yang ada dalam solat kita. Kemudian makruh, dalam solat makruh buat apa? Apa yang membatalkan solat? Macam gitu. Jadi ini adalah contoh ilmu hal. Tuan-tuan faham? Boleh faham maksud ni? Jadi ilmu hal tu adalah ilmu yang kita nak hadapi sekarang. Tapi tak cukup dengan itu. Kalau nak solat ni takkan sempurna. Melainkan dengan apa? Dengan wuduk. Maka wuduk pun menjadi wajib. Kalau wuduk pun dah jadi wajib, wuduk pun dah jadi ilmu hal kita. Wajib dipelajari. Mandatory juga. Ilmu wuduk. Kena belajar pasal rukun wuduk, syarat-syarat wuduk, sunah-sunah wuduk dan sebagainya. Begitu. Sebelum saya terlupa, sesiapa yang ada soalan, silakan masukkan ke dalam ruangan komen. InsyaAllah saya akan ambil beberapa waktu, mungkin 10 minit, 5 minit. Kita cuba jawab soalan-soalan tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, seberapa yang mungkin. Okey. Jadi kita masukkan dulu soalan-soalan daripada sekarang. Siapa yang ada soalan boleh bertanya.
Sambung. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Wuduk ni takkan sah tuan-tuan dan puan sekiranya kita masih berhadas. Maka ilmu taharah tu wajib kita pelajari. Ilmu bersuci dari hadas. Ilmu istinja macam mana? Mandi hadas macam mana? Rugi tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Sayang sekali. Bagi yang dah baligh tapi belum pernah belajar, jadi dia tak pernah mandi hadas. Tak pernah mandi hadas, jadi dah 40 tahun. 40 tahun dia solat semua dalam keadaan dia berjunub. Macam mana tuan-tuan dan puan? Itu sebab ilmu hal seseorang itu anak-anak kita, cucu-cucu kita tuan-tuan dan puan, daripada sebelum baligh lagi kita dah kena ajar istinja. Dah jadi ilmu hal orang, dah wajib bagi mereka. Wajib bagi kita untuk memastikan mereka belajar. Istinja, mandi hadas, ni semua dan lain-lain lagi, banyak lagi tuan-tuan dan puan. Jadi ini semua tuan-tuan dan puan, ini kita panggil sebagai ilmu ibadat, taharah, solat dan sebagainya. Mari kita berikan contoh yang lain supaya lebih faham. Bagi jemaah-jemaah kita semualah contoh. Ingat tak sebelum bulan lepas kita baru sahaja menjalani ibadah puasa. Jadi bila dah nak masuk bulan puasa, sekarang dah nak hadapi bulan puasa, maka wajib kita belajar ilmu puasa. Ilmu rukun, rukun syarat, rukun puasa, syarat puasa, sunnah-sunnah puasa, makruh, yang membatalkan puasa. Nah, itu sebab tuan-tuan ingatlah kita buat kursus Marhaban Ya Ramadan untuk tentang hukum hakam. Nah, itu semua kerana ilmu hal lah. Kewajipan yang bermusim, begitu. Setelah ini tuan-tuan dan puan rasa apa contohnya? Jadi bagi para jemaah yang dirahmati Allah sekalian yang akan yang berangkat pergi ke haji, maka ilmu tentang manasik menjadi wajib. Bagi yang belum dapat kuota untuk dapat pergi ke haji, kan ilmu dia belum lagi jadi wajib seperti orang yang dah dapat kuota. Kewajipan dia akan jadi level berbeza. Jadi kewajipan yang akan berangkat ni kewajipan yang tak boleh ditunda-tunda. Ni nak bagi sebagai alal faur. Jadi saya ingatkan lagi sekali para jemaah yang akan berangkat ke haji, jangan kita menundakan pembelajaran kita tentang ilmu manasik. Wajib kursus-kursus kita jangan skip. Kalau terskip maka kita qada, kita tengok balik rakaman dan sebagainya. Ini dah jadi ilmu hal, ilmu fardu ain dah untuk tuan-tuan dan puan yang akan berangkat. Yang akan berangkat nanti tahun depan dan tahun dia punya kewajipan dia, kewajipan yang boleh ada yang ada liweh. Muasak bermakna ada waktu yang lapang. Kewajipan yang lapang. Yang akan berangkat lagi sebulan, 2 bulan ini, kewajipan dah jadi sempit. Maka jangan kita buang masa lagi, kita isikan dengan mempelajari ilmu manasik. Contoh lain tuan-tuan dan puan, nanti bila ni dah jadi wajib fardu ain. Kalau bayar zakat pula, bila dah sampai nisab dan sebagainya, maka ilmu zakat pula menjadi wajib. Tuan-tuan dan puan, kalaulah boleh saya rumuskan, kita boleh rumuskan apa rumusan yang kita boleh lakukan? Apa yang boleh kita rumuskan? Rumusan dia adalah ilmu fikih fardu ain. Dah. Jadi itu kaedah dia. Ilmu fikih, ya Allah, terkejut ni. Ilmu fikih. Ilmu fikih tu ilmu hukum hakam. Dia adalah wajib fardu ain. Tak ada kompromi. Tak ada kompromi dalam benda ni. Ilmu fikih menjadi fardu ain. Jadi kita letak dalam hati. Tanamkan azam. Ya Allah, aku nak belajar. Aku nak mulakan perjalanan aku dalam mempelajari hukum hakam yang zahir. Hukum hakam fikih. Letak niat tu. Nanti insya-Allah Allah SWT akan bukakan jalannya. Ada lain tak ilmu-ilmu hal yang ada? Ada tuan-tuan dan puan. Yang ni mandatory maksud dia wajib Ini kewajipan yang tak kira masa tuan-tuan dan puan. Kalau tadi kira masa, kira musim, betul tak? Ikut musim dan sebagainya. Ini round the clock. Ini melibatkan dalaman kita, keimanan kita pada Allah Taala, melibatkan hati kita. Maka dua ilmu ini menjadi fardu ain untuk kita. Ilmu tauhid yang pertama. Ilmu tauhid. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh menundakan pembelajaran bagi ilmu ini. Wajib kita mengenal Allah SWT serta dalil. Perlu. Maksud dia apa Ustaz? Maknanya kita kena tahu sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tahu setiap sifat tu apa dalil dia secara umum pun tak ada masalah. Secara khusus dalil akli itu semua belum wajib lagi. Yang wajib adalah mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Allah Taala, sifat-sifat Allah secara ijmal, secara keseluruhan. Beriman pada para nabi, para malaikat, kitab-kitab hari akhirat. Syarat-syarat para nabi, apa syaratnya? Malaikat, apakah dia punya sifat dan sebagainya? Kitab-kitab dan sebagainya. Ini semua wajib, tuan-tuan. Dah, masukkan dalam list, tuan-tuan. Yang pertama tadi, yang fardu ain adalah ilmu
ilmu fikih. Yang kedua, ilmu tauhid. Dan yang ketiga, ilmu berkenaan dengan hati kita, hati dan sanubari kita. Tak guna kita belajar banyak-banyak fikih, kita belajar banyak-banyak ilmu tauhid, akidah, tapi hati kita penuh dengan penyakit-penyakit hati. Maka kita harus wajib kita pelajari ilmu tasawuf, ilmu ihsan. Penyucian hatilah. Penyucian tu maknanya takhalli. Jadi tasawuf ni kalau boleh rumuskan dalam dua perkataan, tasawuf itu takhalli dan tahalli. Takhalli menyucikan hati daripada perkara-perkara yang buruk, kemudian menghiasi hati dengan perkara-perkara yang baik. Ini takhalli dan juga tahalli. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini contoh bagi ilmu hal. Dan apabila satu hari nanti tuan-tuan dan puan berhadapan dengan sebuah keadaan yang baru, keadaan ini memerlukan ilmu, maka itu akan menjadi wajib. Contoh, dah nak korban ni, saya ditugaskan untuk menyembelih korban. Wajib ilmu hal bagi awak ni untuk pelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan sembelih, ilmu berkaitan dengan korban. Itu semua ikut musim, ikut keperluan, ikut keadaan semasa. Allah Subhanahu Wa Taala a'lam. Tuan-tuan Muhammad rahmati Allah sekalian, mari kita rumuskan peta keseluruhan pembelajaran ilmu agama yang bersistematik, yang bermanhaj, yang semuanya berdasarkan sistem perguruan. Kita akan dapati bahawa semua ilmu-ilmu yang kita pelajari semuanya bersumberkan dengan Al-Quran, Kitabullah dan juga Al-Hadis dari baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan kita letak kat tepi, ini adalah sumber kita. Sumber kita adalah wahyu. Sumber kita adalah wahyu. Wahyu itu mengandungi 3 tujuan utama. Semuanya terkandung dalam hadis Jibril. Ingat tak tuan-tuan hadis Jibril? Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Maka dalam hadis Jibril, semua mengatakan tentang rukun Islam. Kemudian mengatakan tentang rukun iman dan mengatakan tentang rukun ihsan. Rukun Islam tu apa sebenarnya? Rukun Islam, kalau kita susun menjadi sebuah ilmu, nama dia adalah ilmu fikih. Gitu je. Rupanya fikih ni rukun Islam. Iyalah. Rukun Islam kan belajar tentang syahadah, solat, zakat, puasa, haji. Ini ibadah. Kemudian muamalat tentang jual beli dan sebagainya. Itu semua ilmu fikih. Rukun iman pula tuan-tuan dan puan adalah ilmu akidah. Kepercayaan bab iman dan sebagainya. Dan rukun ihsan sebenarnya adalah ilmu tasawuf. Tuan-tuan dan puan, kalau kita nak ingkar salah satu cabang daripada ilmu-ilmu yang saya sebutkan ini, sama seperti kita sedang mengingkari rukun-rukun dalam agama. Kalau kita kata, ilmu tasawuf ni tak ada lah. Ilmu tasawuf ni khurafat, ilmu tasawuf ni adalah sesat dan sebagainya. Nanti dulu. Kita kena define dulu. Kena ada takrif, kena ada pengenalan. Apa makna ilmu tasawuf? Ilmu penyucian hati. Okey. Rukun ihsan yang disebutkan oleh Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarah. Bukankah itu penyucian hati? Ya, itu penyucian hati. Maka nama yang berbeza itu tidak mengubah hakikatnya. Kita tukar nama tasawuf, tazkiyah, ihsan, tarbiyah, adab, namun hakikat dia tetap sama, penyucian hati. Maka kita tak ada masalah dalam penamaan sesuatu. Kita lebih tertumpu kepada hakikat sebuah perkara. Jadi ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf semua menjadi mandatory. Ini adalah fardu ain, tak boleh kompromi tuan-tuan dan puan. Ini tak boleh kompromi. Ustaz, saya nak belajar satu je, tak boleh. Kena belajar tiga-tiga. Either tiga-tiga ni simultaneously ataupun satu persatu. Belajar satu persatu. Dah belajar asas fikih, belajar asas akidah, belajar asas tasawuf. Kemudian masuk lagi fikih mendalam, akidah mendalam, tasawuf mendalam. Masuk lagi fikih yang sangat dalam, akidah yang sangat dalam, tasawuf yang sangat dalam. Ini semua adalah ilmu fardu ain. Ini. Jadi kita letak line kat sini Bermakna there are no exceptions. Okey, yang ini tak ada pengecualian. Nak tak nak kita kena belajar 3 ilmu ni. Nanti kita akan kongsikan langkah seterusnya. Apa tuan-tuan dan puan, apa yang kita nak buat setelah ini. Nanti dulu. Saya sebutkan dulu, saya bentangkan dahulu peta keseluruhan pembelajaran ilmu agama. Yang berdasarkan Al-Quran dengan hadis, berdasarkan 3 ilmu maqasid, ilmu fikih, akidah dan tasawuf. Selebihnya tuan-tuan dan puan, selebihnya adalah ilmu-ilmu yang membantu kita lebih faham ilmu-ilmu yang 3 tu. Ni kita panggil ilmu 3 tu ilmu 3 serangkai lah. 3 serangkai. Apa yang saya akan sebutkan, ini merupakan
tambahan dan juga akan bantuan, akan membantu lagi kita memahami ilmu-ilmu ni. Dan hukum pelajari ilmu ini, hukum dia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah bermakna kalau dah segelintir masyarakat kita dah belajar, maka yang lain tu dia tak menjadi kewajipan. Okey, fardu kifayah ini penting tuan-tuan dan puan. Kalau tak ada orang belajar langsung, dia akan jadi berdosa semua. Dan wajib ke atas pihak pemerintah, penguasa, okey, kalau macam kita dalam konteks kita Majlis Agama Islam, wajib untuk memastikan ada lagi pelajar yang masih mempelajari ilmu ini. Ilmu apa tuan-tuan dan puan? Lebih daripada 70 cabang ilmu. Cuma saya berikan sebagai contoh ini. Dalam ilmu fikih je tuan-tuan dan puan, ilmu fikih, dia ada banyak lagi pecah-pecahan. Ilmu yang berkaitan dengan prinsip fikih, nama dia ilmu usul fikih. Ilmu yang berkaitan dengan kaedah-kaedah fikih, kawaid fikih. Usul fiqh pun ada kawaid juga. Ada ilmu takhrij furu' ala usul. Tak perlulah saya untuk bahaskan lebih mendalam makna-makna ilmu ini. Cukup untuk berikan sebagai contoh. Ilmu ijtihad, ilmu istinbat, ilmu menjadi mufti. Nak menjadi mufti ni tuan-tuan dan puan, sekarang ni kesian tuan-tuan dan puan. Kita ni yang belum belajar lagi ilmu fikih, ilmu yang asas fardu ain ni kita belum lagi kuasai, kita dah betul-betul dah berani nak cakap mufti ini salah, yang ustaz ini salah, yang itu ni salah. Kita lebih mengatakan pada pendapat saya begini. Hukum hakam tuan-tuan dan puan ni bukan pendapat peribadi. Hukum hakam ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mufti itu adalah orang yang sign on behalf of Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mendatanda tangan ini daripada on behalf of, sebagai wakil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi mufti ini syarat dia harus menguasai 72 cabang ilmu. Antaranya ilmu ijtihad, ilmu istinbat, ilmu iftak, ilmu maqasid syariah. Ini semua bukan main-main dan muban. Ini orang menghabiskan berpuluh-puluh tahun untuk belajar. Jadi kita ni yang baru sahaja kita belajar sedikit-sedikit, janganlah banyak ingkar pada mereka yang lebih tahu pada kita. Just kita cukup kita mengiktirafkan kekurangan diri kita. Selain daripada itu tuan-tuan dan puan, harus menguasai ilmu tafsir. Ilmu kalam. Ilmu kalam ni ilmu akidah yang mendalam perbahasan dia. Ilmu yang masuk ke dalam khilaf-khilaf perselisihan para ulama antara Asy'ariyah dan Maturidiyah dan sebagainya. Ilmu mantik tu, ilmu logik pun termasuk dalam ilmu yang fardu kifayah. Ilmu mustalah hadis. Ini paling penting tuan-tuan dan puan. Sekarang ni tuan-tuan dan puan, bila kita berada dalam crisis of knowledge, zaman fitnah, sekarang orang-orang yang tak belajar pun nak cuba menyimak hadis. Ada kempen menyimak hadis sebelum sebarkan dan sebagainya. Niatnya murni, bagus. Akan tetapi, apabila kita bentangkan di meja awam, kita ni telah meletakkan, kita telah menghidupkan sebuah fitnah. Nabi SAW berkata, Al-fitnah tu na'imah, la'anallahu man aiqazaha. Fitnah itu sedang tidur. Barang siapa mengejutkan fitnah tu, Allah Ta'ala laknati dia. Maksud dia apa tuan-tuan dan puan? Kita tahu orang awam tak ada capacity. Kita tahu orang awam tak ada keupayaan untuk menilai hadis ni sahih, hadis ni hasan, hadis ni daif. Nak faham makna sahih pun kita belum tahu. Apa makna hasan pun tak tahu. Hasan tu baiklah ustaz. Bukan tuan-tuan dan puan. Hasan tu baik, sahih tu betul. Maka yang bukan sahih tu tak sahih, tak betul. Maknanya dia salah. Siapa kata tuan-tuan dan puan hadis sahih maknanya hadis betul. Hadis hasan tu maknanya hadis baik. Hadis daif tu maknanya hadis lemah. Itu terjemahan tuan-tuan dan puan. Tapi setiap daripada istilah ini ada takrif dia tersendiri. Ma khaffadabtuhu, mattasala sanaduhu dan sebagainya. Itu semua tuan-tuan dan puan perlu kepada takrif. Itu kena belajar ilmu mustalah hadis. Jadi kita ni jangan kita pandai-pandai nak semak hadis sedangkan kita belum pernah pun belajar ilmu mustalah hadis. Orang yang belajar mustalah hadis pun tak semestinya dia boleh semak, dia boleh ada kapasiti nak apa tu tarjihkan hadis ini begini tak. Itu perlu pada ijtihad tuan-tuan dan puan. Ilmu jarah wa ta'dil ni semua. Banyak lagi, ada ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu adab sastra, ilmu wada', ilmu mutun hadis, ilmu sirah, tarikh, rijal, tabaqat dan lain-lain lagi hingga ke 70 cabang ilmu. Pokoknya tuan-tuan dan puan, yang apa saya sebutkan di bawah ini fardu kifayah bagi mereka yang ada keupayaan. Tapi untuk kita-kita, kita dah wajib, yang tak boleh kita kompromi adalah 3 ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini kan dah masuk sebuah soalan, Ustaz, untuk baru yang nak mula belajar, apakah nasihat Ustaz, kursus yang mana nak join, nak belajar yang mana? Kat sini soalan ini sangat tepat pada waktunya. Di sini saya iklankan, insya-Allah, kami daripada TM Fauzi Education Center, kami rasa terpanggil. Kami rasa tak sedap, tak manis sekiranya kita dah bentangkan peta keseluruhan. Namun kita tak tawarkan apa-apa bentuk pembelajaran. Daripada amanah dalam berdakwah, amanah dalam mengajar,
amanah apabila kita dah menyebutkan, dah kongsikan tentang adab-adab penuntut ilmu, maka menjadi amanah kami untuk menawarkan juga pembelajaran-pembelajaran sesuai dengan apa yang kita telah sampaikan. Kalau tak, kita sedang tidak mengamalkan apa yang kita ajarkan. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, ilmu yang menjadi mandatory untuk kita adalah ilmu fikih, ilmu akidah dan juga ilmu tasawuf. Di sini kita iklankan, insya-Allah kita akan buka kursus-kursus permulaan bagi setiap cabang ilmu yang ada. Dengan niat semoga dapat membantu kita sama-samalah para jemaah semua untuk kita mulakan perjalanan menuntut ilmu. Bagi yang dah pernah mula, ini merupakan ulang kaji. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang ada. Imam Muzani belajar dengan Imam Syafi'i kitab yang sama 70 kali. Kita lagi apalah, kita teruslah belajar lagi. Insya-Allah saya minta para jemaah untuk nantikan poster ataupun nantikan iklan yang akan datang tentang ilmu-ilmu apa kursus-kursus yang ditawarkan. Dan kursus yang ditawarkan kita tak akan buat secara online Zoom begini, kita akan buat secara khusus fizikal di tempat kita nanti, di center nanti. Dan kita, kerana apa tuan-tuan dan puan? Kerana nak cukupkan 5 rukun ilmu dan sebagai guru nak mutabaah, nak follow up dengan murid. Maksudnya kita nak tengok prestasi seseorang itu. Dia dah, kalau dah sesuai, boleh masuk kepada ilmu yang lain. Bermakna pembelajaran secara akademi, pelajaran secara bersistem, pembelajaran seperti mana kita belajar di Azhar dahulu dengan para guru, para ulama, kita cuba sesuaikan dengan di sini, kita cuba pelan-pelan. Jadi kita cuba, walaupun satu kelas tu mungkin 20-30 orang dah mencukupi. Kita cuba pelan-pelan. Kalau demand banyak, maknanya ramai yang akan register, maka kita akan buka batch lagi satu. Kita akan buka batch lagi satu untuk memenuhi keperluan para jemaah, keperluan keilmuan. Jadi saya minta para jemaah untuk menantikan iklannya. Mungkin sekarang nak terus iklan, mungkin tak sempat. Mungkin esok dalam penghujung sesi kita akan iklankan sekali. Maka nantikanlah. Yang penting ada kos untuk ilmu akidah, tauhid secara permulaan. Ada kos insya-Allah untuk ilmu fikih dan juga untuk ilmu tasawuf. Terima kasih atas soalan dia. Kalau puan tak sebut soalan ni, saya terlupa nak iklankan perkara ini. Maka bila dah tahu tuan-tuan dan puan peta keseluruhan, kita nak kena ada satu sifat ni tuan-tuan dan puan. Selalunya, saya beritahu selalunya kita akan bersemangat pada awal-awal perjalanan. Waktu tu ujian Allah Taala, ujian dia belum mula lagi. Ujian akan bermula apabila kita hilang sabar. Ini kaedahnya. Ini berlaku pada setiap individu. Semua. Ujian menuntut ilmu hanya akan bermula pada tengah-tengah jalan bila kita dah rasa boring dalam pembelajaran. Waktu tu ujian hakiki kita bermula. Waktu tu jangan gundah, jangan gulana, jangan gementar, teruskan tuan-tuan dan puan. Imam Zanuji mengatakan, fayan bagi an yasbut, dia kena tetap kekal, wa yasbir ala ustaz, sabar dengan gurunya, wa ala kitab, sabar dengan satu kitab ni. Bermakna dah join satu kursus, join sampai habis. Dah join satu kitab, join sampai habis. Hatta la yutrakahu abtar. Jangan tinggalkan dia terpotong macam itu. Dan seharusnya bagi penuntut ilmu, ini baru sambungan terjemahan dia, untuk sabar atas sebuah bidang. Tuan-tuan dan puan, maknanya dia, kalau kita dah sedang masuk sebuah kursus, dah masuk sebuah kelas tentang ilmu akidah contohnya, kita cuba untuk kekal satu bidang tu dulu. Belajar dulu ilmu akidah, kita fokus. Boleh nak multitask, tapi tuan-tuan dan puan tak apalah, kita cuba satu persatu lah. Agar kita tak sibukkan diri dengan bidang lain dulu sebelum menguasai bidang yang pertama. Kalau kita dah tengah fokus on ilmu akidah, cuba try fokus dulu. Waktu belajar tu tak payah selitkan, Ustaz, apa hukum begini-begini. Kalau kelasnya kelas ilmu akidah, adabnya kita tak pindah topik lain. Ustaz kalau tengah berbincang tengah sebuah masalah, kita jangan tanya tentang masalah yang lain. Kerana itu akan menyebabkan kecelaruan. Begitu. Ini adabnya. Kita habiskan satu bidang, baru masuk ke dalam bidang yang lain. Orang yang nak belajar dua bidang sama-sama pap dalam satu kelas, terus nak belajar dua. Laksana dua twin satu twin lah. Twin maknanya apa? Orang kembar. Dua-dua nak keluar dalam masa yang sama. Apa yang akan berlaku? Rahim ibu ataupun tempat keluarnya akan koyak sekoyak-koyaknya. Ini para ulama yang kata, bukan saya kata. Para ulama mengatakan wa fi tazahumil ulumil man'uja intau amanistabaqa lam yakhruja. Ulama telah melarang sekeras-kerasnya belajar dua subjek dalam satu. Nak atas nama integrasi atau nama apa pun, sedangkan dalam fondasi kita belum kuat, nak gabungkan dua subjek jadi satu, belajar sama-sama. Itu akan menyebabkan kecelaruan.
akan bawa koyak minda kita seperti dua kembar, sepasang kembar yang nak keluar, dua-dua nak keluar sama-sama. Koyaklah rahim ibu tu, pintu rahimnya akan koyak. Begitu tuan-tuan dan puan, ini adalah adabnya. Dan juga seharusnya ia bersabar atas sebuah tempat. Maksudnya kita ada di Singapura, tuan-tuan dan puan. Kita pastikan guru-guru mapan kita semua kita dapat hadir. Kita cuba belajar. Ustaz Al-Fadil yang mana yang masih ada, kita ambillah keberkatan dia. Macam orang-orang macam kita ni, orang-orang budak-budak baru belajar, nanti dulu. Tuan-tuan dan puan cari yang asatizah-asatizah yang mapan. Kita masih ada lagi Ustaz Muhammad Hasbi bin Hasan. Masih ada lagi Ustaz Sari Pirawi. Kita masih ada lagi Ustaz Abu Zaki Yusof. Kita masih ada lagi asatizah-asatizah yang lain. Asatizah Ustaz Syarbini. Kita masih ada lagi Ustaz Syafiq. Kita ada lagi Ustaz asatizah. Wah, ramai asatizah yang mapan. Kita cuba sedaya upaya untuk kita belajar dengan mereka. Kalau dah tak ada, barulah dia boleh merantau. Hatta la yantaqil ila balad akhar. Barulah kalau dah tak ada, baru merantau. Tapi tak, tuan-tuan, masih ada. Selagi kita masih ada ulama-ulama kita, selagi itu kita belajar. Kerana kalau kita berpindah-pindah guru, lompat-lompat guru, tak sabar. Satu ni tak sabar. Baru masuk satu bidang, tak sabar, kita lompat pergi bidang yang lain. Macam mana ni kita lompat, dia akan bawa kepada kerunsingan, kecelaruan. Dia akan membuang masa kita. Kita akan rasa macam aku belajar bertahun-tahun pun tak guna. Sebab apa? Asyik lompat guru. Asyik lompat guru je. Lompat. Lompat bidang. Kita hanya datang ikut mood. Kalau rasa best, rasa sedap, datang. Bila kelas dah start boring, alamak, dah start perbahasan taharah, aku paling malas bab taharah. Aku paling tak boleh bab wuduk ni, aku paling boring. Dah mula tak datang. Bila masuk bab yang best, masuk. Best lah kalau bawa tentang berkenaan dengan hati, bawa tentang adab tasawuf. Tasawuf ni sedap nak dengar, aku datang. Tapi bila ustaz sebut tentang fikih je, alamak, dry, very dry lah hukum hakam ni, kita tak nak. Bukan begitu, tuan-tuan dan puan. Seorang prinsip seorang penuntut ilmu. Begitulah, tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Imam Nawawi sebutkan dalam Majmu', ini ada yang tadi sebutkan macam mana nak mulakan. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan, pastikan Al-Quran kita boleh baca. Itu saja, itu adalah kunci, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita akan cuba untuk menawarkan kursus-kursus tahsin, program-program tahsin Al-Quran, yang mana tuan-tuan dan puan boleh datang ke center untuk disemak bacaannya. Kalau ada tahfiz untuk dihafalkan, insya-Allah. Ini semua dalam perancangan. Kita mohon doa para jemaah yang dirahmati Allah sekalian agar projek ini berjaya, agar projek kita berjaya. Jadi pertama sekali dalam perjalanan untuk ilmu adalah Al-Quran. Kemudian baru ringkasan setiap ilmu mengikut kepada keutamaan. Imam Nawawi dah cakap, kau ambil every subject, ambil yang ringkas dulu. Gitu. Jangan nak sibuk-sibuk, nak masuk kat dalam, kena berhati-hati ni, Imam Ibn Jamaah. Berhati-hati. Awal-awal menuntut ilmu, nak dalami perkara-perkara khilafiyah. Nanti dulu. Ini, tuan-tuan dan puan, perselisihan para ulama' ni, very controversial. Benda-benda controversial ni, nafsu kita suka. Nafsu kita ni sangat suka kalau ulama' ni gaduh dengan ulama'. Oh, jom nak tengok. Apa Ibn Taymiyah cakap pasal gini-gini. Apa Imam ni cakap pasal Imam ni. Oh, Imam Syafi'i gini-gini. Bila buat perselisihan, kita punya semangat, Masya Allah. Ulama' ni begini-begini. Padahal, antara ulama' mereka berselisih faham, tapi akhlak mereka tetap terjaga. Imam Ibn Taymiyah, macam mana dia keras pun dengan ahli tasawuf, bila dia jumpa Ibnu Athaillah Sakandari, dia kata ini adalah wali daripada wali-wali Allah. Ibn Taymiyah yang kita anggap, kita rasa macam lemak keras Ibn Taymiyah, memang dia hidup pada zaman perang. Jadi itu akan dia memang menjejas dia punya mindah dan sebagainya. Imam Ibn Taymiyah macam mana punya keras, tuan-tuan dan puan, dia tetap kata ada ilmu laduni. Dia tetap kata ada kasyaf. Dia tetap kata boleh bertabaruk dan sebagainya. Boleh mengambil barakah dan sebagainya. Imam Ibn Taymiyah macam gitu punya keras pun dia masih. Poin yang saya nak sampaikan, ulama' berselisih pendapat, mereka tetap ulama'. Mereka masih ada mutual understanding, mutual respect antara satu sama lain. Kita ni, kalau awal-awal belajar, kita terus nak masuk perselisihan para ulama', nanti kita akan mewarisi sifat nak gaduh je. Kita yang akan mewarisi sifat nak gaduh. Setiap kali kita kata yang ini bid'ah, yang itu bid'ah, ini salah, itu salah. Seakan-akan kitalah yang terpaling sunnah. Seakan-akan kitalah yang terpaling betul. Yang lain semua salah. Baru balik belajar dah mengkafirkan ibu, mengkafirkan bapa sendiri, membid'ahkan itu, membid'ahkan. Kerana apa? Awal-awal permulaan menuntut ilmu dah masuk bab khilaf. Dah masuk dekat benda-benda yang ulama' selisih. Contoh, tuan-tuan, bab tawassul, bab kita mengambil wasilah, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan Nabi SAW. Itu perkara yang khilafiyah, yang perselisihan antara ulama'. Ada ulama' kata ada syarat-syaratnya, ada ulama' kata begini. Benda yang khilaf,
Dalam kaedah fikir kita belajar la yunkaru al-mukhtalafu fihi. Perkara yang khilaf perselisihan tak boleh ingkar. Kita tak boleh cakap salah, salah, salah. Mana boleh? Sebab ini benda yang ulama selisih. Kita hanya boleh kata salah, salah, salah kalau benda tu bukan khilaf. Benda tu dah ijma' ulama yang minum arak itu haram. Yang itu kita boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Kita boleh cakap, kita boleh larang. Ini tak boleh, ini tak boleh. Boleh. Tapi benda yang menjadi khilaf, ulama kata A, B, C, D, kita tak boleh ingkar. Itu sebab kena belajar adab dulu tuan-tuan dan puan sebelum kita mendalami ilmu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya minta maaf kalau saya punya kata-kata agak kasar sedikit, tapi ini adalah amaran daripada para ulama. Jangan masuk perkara-perkara yang khilaf. Dia akan mengelirukan akal yang baru nak mula. Sewajarnya kuasai dahulu ialah asas ilmu. Ikut sistem perguruan. Jangan tengok pada TikTok, tengok video sana, video sini. Ulama ni cakap ni, ustaz ni cakap ni, cakap ni. Last kita akan tersesat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Selesai kita ada bersangkut paut dengan pemilihan guru. Sekarang pun dah waktu dah 6.30. Kita akan bersambung esok insya Allahu ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada yang bertanya kan tadi, macam mana nak kenal penyakit diri dalam kita sendiri. Kalau kita sakit, kita datang jumpa doktor, doktor akan diagnose, doktor akan cakap kau sakit sekian, 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 sekian. Sama juga macam kita nak tahu kita ada penyakit diri, klinik kita, hospital kita adalah majlis ilmu. Tuan-tuan dan kalau datang majlis ilmu tasawuf, contohnya kita setiap Selasa kita ada Kurnia Rabbani, Limpahan Rahmani oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, dia itu point out satu persatu dia sebut tentang penyakit hati, penyakit hati, penyakit hati. Lepas tu kita cek retrospeksi diri, kita akan dapati penyakit ini ada dalam hati. Itu cara yang terbaik untuk mengenal penyakit diri. Baru boleh fikir nak treat macam mana. Kita jangan fikir nak treat selagi belum kenal pasti penyakit. Maka datanglah majlis ilmu. Majlis ilmu itu adalah hospital bagi kerohanian kita. Majlis ilmu itu adalah hospital dan klinik bagi kerohanian kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Soalan yang kedua. Ustaz, untuk baru yang nak mula belajar, apakah nasihat? Ni tadi kita dah jawab. Kemudian, soalan yang seterusnya. Salam Ustaz tentang belajar satu bidang. Bagaimana kalau sekarang kita sedang mengikuti kursus dalam fardu kifayah? Contoh, Nahwu Saraf. Sekarang kita nak mulakan fardu ain sebagai refresher. Boleh dibelajar waktu masa dulu. Boleh ke tidak? Boleh tuan-tuan dan puan. Tak ada masalah. Selagi kita boleh susun waktu kita agar tak ada pertembungan. Maksud tadi tak boleh pertembungan tu maksudnya bila kita tengah belajar satu bidang, macam contoh, hari ni kelas fikir, lepas tu tuan-tuan nak belajar sekali akidah dalam satu kelas tu. Nak campur fikih dengan akidah dalam satu, itu susah sedikit. Itu pertembungan yang dilarang oleh para ulama. Tapi kalau tuan-tuan dan boleh susun, hari Senin belajar tasawuf, hari Selasa belajar fikir, hari Rabu belajar akidah, itu tak ada masalah. As long as kita boleh manage knowledge kita. Kita boleh uruskan ilmu yang ada kat dalam minda kita. Kalau tuan-tuan dan rasa tengah belajar Nahwu Saraf, tapi kalau belajar ilmu baru dia akan mengelirukan, dan jangan belajar dulu. Habiskan dulu apa yang ada. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Soalan yang seterusnya. Salam Ustaz, bagaimana cara untuk membersihkan hati? Macam tadi, ini susulan pada soalan tadi. Soalan pertama, bagaimana nak kenal pasti penyakit hati? Pergi ke hospital. Hospital dia adalah para ulama, para ahli sufi, para wali-wali Allah. Di sana diorang akan buat segalanya. Kalau kat hospital tengok ini emergency, orang dah cardiac arrest, kena CPR, mereka akan buat CPR. Sebagaimana jasad kita, hati kita perlu CPR, kerohanian kita lagilah perlu CPR kalau dah terlalu tenat sangat. Orang yang terlalu banyak penyakit hati, hasad, dengki, riak, ujub, sum'ah, apa lagi, ujub, takabur dan sebagainya. Ini semua kadang-kadang perlu CPR. Semuanya ada ubatnya tuan-tuan dan puan. Kena mula datang majlis ilmu, jumpa dengan orang-orang yang tepat. Di situ dia akan mula untuk mengobati hati kita satu persatu. Imam Al-Ghazali sebutkan semua dalam kitab Ihya Ulumuddin. Semua dah sebutkan. Tuan-tuan dan puan, kita hanya harus langkahkan hati kita, pergi cari kelas-kelas kursus-kursus. InsyaAllah kami di TM Fauzi Education Center akan lakukan sebaik mungkin untuk kita tawarkan pembelajaran agama Islam insyaAllah untuk semua insyaAllah. Ada pelajaran online tak Ustaz? Saya faham ada daripada kita yang berada di luar negeri. Mungkin ada yang di Australia, di Melbourne. Ada juga di Malaysia. Ramai juga dari di luar-luar negeri. Sekiranya ada demand, sekiranya ada permintaan,
kita akan buka lah. Tapi kita lebih utamakan untuk datang fizikal. Kalau betul-betul darurat, Ustaz, tak boleh lah Ustaz. Saya memang stay at home. Dan kita akan buka khas Zoom dan sebagainya. Nantikanlah kan apa tu update daripada admin. Nanti insya-Allah admin akan admin apa TNFozi Education Center akan update dalam WhatsApp group insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Saya minta maaf, saya susun 10 jari. Saya minta maaf atas segala kekurangan sepanjang majlis ini. Kalau ada terkasar bahasa, ada tersilap kata, mohon maaf. InsyaAllah kita jumpa esok. Esok insyaAllah kita akan sertai sekali dengan iklan bagi kursus insyaAllah. InsyaAllah. Dan juga bagi yang ingin bersaham dengan saham akhirat untuk membantu TM Fauzi Education Center dengan sumbangan-sumbangannya. InsyaAllah besok kita akan berikan maklumat lebih lanjut insya-Allah. Mari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akhiri dengan kita istighfar, dengan kita tasbih kafarah dan juga suratul asr. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Jazakumullah khair. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khair. InsyaAllah kita akan menutup ruangan Zoom kini. InsyaAllah minta izin, minta diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.